اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، فرمایا مسلمانوں اپنے گھوڑے تیار رکھو، ان کو اسلام کے تھان پر باندھ کے رکھو۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، فرمایا ان سے اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈراؤ اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈراؤ، اور ان میں سے وہ دشمن ہیں جنہیں تم جانتے ہو اور وہ بھی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اور اسلام کے تھان پر بڑا گھوڑا باندھنے والا مرد مجاہد جس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، اور اس نے اسلام کے تھان پر اتنا بڑا گھوڑا باندھا ہے کہ اس گھوڑے کو چلانے کے لیے اب کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث چاہیے، کوئی محمود غزنوی کا وارث چاہیے، اور کوئی محمد بن قاسم کا چاہنے والا چاہیے۔ اور کیونکہ آپ کا کل یوم وصال گزرا ہے، پاکستان کا ہی محسن نہیں، اسلام کا محسن ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جس نے اسلامی دنیا کو ایٹمی طاقت سے نوازا ہے۔ کل اس کا دن گزرا ہے، نہ کسی کی زبان پر آئے گا، نہ کسی کے جناب کسی وزیر اعظم نے کوئی خصوصی تقریب کی ہوگی، نہ کوئی اس کے مزار پر گیا ہوگا، کوئی گیا تو اللہ جانے، میرے خیال میں تو ابھی تک کوئی نہیں گیا، کوئی سیاسی شخصیت یا کوئی عسکری بڑی شخصیت کہ بھائی تجھے سلام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، تو نے پاکستان کو اور اسلام کو قوت بخشی ہے۔ اور یہاں تو یہ ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام خالد بن سفیان الحذلی کو مارنے کے لیے جائیں، قتل کرنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا کون جائے گا خالد بن سفیان الحذلی کو مارنے کے لیے؟ حضرت عبداللہ بن انیس کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ خادم، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جاؤ، مکے کی فلاں وادیوں میں وہاں بیٹھا ہوگا۔ انہوں نے کہا حضور وہ اس کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ وہ ہے خالد بن سفیان الحذلی؟ تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اس کو دیکھے گا نا تو تیرے جسم پر کپکپی طاری ہو جائے گی کہ وہ اتنا بڑا گستاخ ہے۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھیجا نا، حضرت امام بخاری نے یہ بھی ایک باب پورا باندھا ہے اس وجہ سے کہ چلتے ہوئے نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اب چلتے ہوئے تو رکوع بھی نہیں ہوگا، چلتے ہوئے تو سجدہ بھی نہیں ہوگا، لیکن حضرت عبداللہ بن انیس کی نماز تو ہوئی ہے، لٹائی بھی نہیں۔ نماز عصر کا وقت بھی جا رہا ہے اور سامنے گستاخ بھی آ گیا، حضور کا دشمن بھی آ گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بہت بڑا دشمن بھی سامنے آ گیا ہے۔ تو پھر کیا کیا؟ نہ قیام نہ قعود نہ رکوع نہ سجود، بردرے یار گزاریم نماز عجب۔ ہاتھ چوکیا تھے بن لے تے اون دی جانب چلنا شروع کر دیتا۔ اور پھر اقبال دی زبان ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ جدھر وہ بیٹھا سی ادھر ہی کعبہ سی، ہاں پھر وہ کی ہے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو۔ حضور دے کام کیا سننا، اے حضرت امام بخاری نے پورا باب بندیا کہ جناب چلتے ہوئے نماز کس طرح پڑھنی جانی۔ یعنی حضرت عبداللہ بن انیس گیا، اس نے واصل جہنم کر کے واپس آ گئے۔ میں دسن لگا جڑا ایک گستاخ واسطے ایک حضور دے دشمن واسطے جاوے تے کام کر کے آوے تے اس نو کتنا بڑا انعام ملدا، تے اللہ دی اور اس دی رسول دی بارگاہ جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نو کتنا بڑا انعام مل جائے گا۔ اتنا بڑا ہتھیار بنایا، اتنا بڑا گھوڑا بندھیا اسلام دے تھان اتے جس دے نال اج بھی پورا کفر تمدا۔ انہاں کول ہزار ہتھیارن کہندے ہوئے ہیں کہ ساڈے کول بہترن تے ساڈے کو فلاں ہے، ساڈے کو فلاں ہے۔ میں کہا تواڈے کول کچھ بھی بہتر ہوئے، تسا اتنے جدید جناب تیارے بنا لین تے جناب سارا کچھ بنا لیا، لیکن انہاں نو چلان واسطے کوئی ایم عالم حضور دا غلام ہی آئے گا جڑا دنیا تے ریکارڈ بنائے گا۔ او حضرت عمر بن مادی کرب نے کی کیا سی حضرت فاروق اعظم نو؟ فرمایا یا امیر المومنین تسی کہندے ہو تلوار نہیں چلی، فرمایا عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی، نال ہاتھ تو نہیں سی بھیجا نا۔ اقبال نے کوئی خصوصی تلوار دی گل نہیں کی تھی کہ جناب کوئی جناب فلاں فولاد دی بنی ہوئے گی، کوئی چائنا دی یا تہران دے فولاد دی بنی ہوئے گی یا امریکہ دے یا پتہ نہیں کسی اور فولاد دی بنی ہوئے گی۔ اقبال کہندا جس تھے دی بھی بنی ہوئے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کررا۔ گل سمجھے ہو کہ نہیں؟ تے حضرت عبداللہ بن انیس حضور دی بارگاہ واپس آئے تے جدو آئے نا تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا
हुजूर की एक नज़र मुबारका से क़यामत तक औलिया को ये मकाम हासिल हुआ है। हुजूर की जनाब उम्मत के पाकान को कि वो जो दिलों में छुपा हुआ वो देख लेते हैं, तो कहाँ इमामुल अंबिया की निगाह मुबारका। जब हुजूर ने देखा ना हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस को आते हुए, तो हुजूर ने कहा ये तो ताज़ा ताज़ा काम करके आ रहा है। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस का हाथ पकड़ के अंदर ले गए, और जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस बाहर निकले ना, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस के हाथ में हुजूर का आसा था। साहबा ने कहा दिखाइए तो सही। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ना दिखाना ते ना देना, ए जन्नत इस दी टेक नाल मैं जन्नत जाना। मेरे आका ने फरमाया क़यामत वाला दिन होना अब्दुल्ला बिन उनैस ते किसी को कोई सहारा नहीं होना, जदों तू मेरे तक पहुंचना ते इन्दी टेक ना चलदे होए आना। ते फिर जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है जी, और ये सारी जिंदगी कहेंगे मौलवी साइंस के खिलाफ होते हैं। ये बाबा जी ने दसा कि नहीं जी, मौलवी साइंस के खिलाफ होते हैं, मौलवी टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी के खिलाफ होते हैं। मौलवी बिल्कुल किसी साइंस के खिलाफ नहीं है, मौलवी किसी टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी के खिलाफ नहीं है। मौलवी उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिससे इस्लाम को पावर आए। हम उस टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी की बात करते हैं जिससे इस्लाम को कुव्वत मिले। जो इस्लाम की बीफ को नहीं करे उस टेक्नोलॉजी और उस बायोलॉजी के हम खिलाफ हैं। तो बाबा जी ने कहा आप साइंस के खिलाफ हैं। फरमाया मुझे ये बताओ, उस टाइम तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हयात थे, फरमाया बताओ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा साइंसदान कौन है? उन्होंने कहा जी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। फरमाया वो इस वक्त कहाँ है? उन्होंने कहा जी उनको तो पाबंदे सलासिल किया हुआ है, नजर बंद किया हुआ है। फरमाया क्यों? उन्होंने कहा जी वो अमेरिका के कहने पर आलमी प्रेशर बढ़ा है। फरमाया पाकिस्तान का सबसे बड़ा साइंसदान हो, तुमने उठाकर उसको अंदर रखा हुआ हो और उसको कैद किया हो, तो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान के हर मेंबर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम ले रहा हो, तो बताओ साइंस के खिलाफ तुम हो या हम हैं? अगर किसी और मुल्क के अंदर वो होता तो जनाब उन्होंने उसके मुजस्मे बनाने थे और जनाब फलां करना था, फलां करना था। उसको हम मोहसिन कुश कौम है, हमारे ऊपर जिसने भी एहसान किया है हमने उसको बड़ी कसम पुरसी की हालत में दुनिया से रुखसत किया है। लेकिन याद रखना, जो कौमें अपने मोहसिनों के साथ ये सलूक करती हैं उन कौमों के नामों निशान मिट जाते हैं, बाकी नहीं रहते। आज तो मौका था पूरी दुनिया को बताने का, और जनाब तुम किस बात पर अकड़ते हो? ये वर्दियां, ये सूट, ये बूट, ये जी हमारे पास एटम बम है। तो जिसने एटम बम बनाया है तुमने तो उसके साथ ये सलूक किया है। एटम बम बनाया है, रखो तुम अपने पास, ये चलाएगा कोई मोहम्मद बिन कासिम का वारिस, तुमसे चलने वाला नहीं है। और तुरहिबून बि अदुव्विल्लाहि व अदुव्वकुम, तुमने इससे डराना था अल्लाह के दुश्मनों को, उसके हबीब के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को। तुमसे क्या डराना था? तुम उससे खुद डरे हुए बैठे हो। पूरी दुनिया उसके रोल बैक करने पर तैयार है और तुम्हें कर्जों के अंदर दबा कर कहती है कि तुम इसको रोल बैक करो, इसको बंद करो। वो चाहते हैं कि इनसे ये खत्म हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ये तो फिर पाकिस्तान, बाबा जी कहा करते थे अल्लाह के राजों में से एक राज है। पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से, इसने इंशाअल्लाह कायम रहना है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ही से इस्लाम की निशात सानिया का काम होगा। अभी तो ये रोते थे कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ये जहाँ जाएं तो बच्चे आगे से लब्बैक कहते हैं, तो आप लेबनान में भी जाओगे तो आगे से वो लब्बैक ही कहेंगे, और क्या कहेंगे उन्होंने। तुम यहाँ नाम लेने से रोते थे, ये बात तो बड़ी बढ़ गई है आगे। वो तो बरसते बम्बों में भी लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हैं। हुजूर की उम्मत हुजूर के दर रहमत पर वापस आ रही है। वो इकबाल ने कहा ना, कहता है नगमा कुजा मन कुजा साजे सुखन बहाना इस सूए कतार मी कशम नाकाए बेजुमाम रा। या रसूलल्लाह मैं किथे ते बड़ियां बड़ियां गल्लां किथे ते बड़े बड़े शेर किथे ते गज़लां किथे ते नातां किथे ते हमदा किथे ते बैत किथे काफिया किथे रदीफ किथे। या रसूलल्लाह सूए कतार मी कशम नाकाए बेजुमाम रा। या रसूलल्लाह मैं ओ बोली बोलिया जड़ी साद बिन मुआज ने बोली है जी, मैं ओ बोली बोल रहा जड़ी साद बिन रबी ने बोली, मैं ओ बोली बोल रहा जड़ी काब बिन मालिक ने मैदान ओहद विच बोली है जी, मैं ओ बोली बोल रहा जड़ी हजरत अमीर हमजा ने बोली। या इब्न मुक़त्तिअतिल बुज़ूर बाल कहंदा मैं ओ बोली बोल रहा ते कर की रहा सूए कतार मी कशम। ओ हुजूर दी उम्मत जड़ी कतार तो बिछड़ गई, सूए कतार मी कशम नाकाए बेजुमाम रा। बाल कहंदा और उस बिछड़ी हुई ऊँटनी नू हुजूर दी उम्मत नू हुजूर दे दर रहमत तो जड़ी बिछड़ गई, दूर चली गई, ओनू बुला बुला के कह रहे हैं कि आ जाओ हुजूर दे दर ते। हाँ, कायनात किधरे भी पनाह नहीं मिल सकती, किधरे भी कोई गल नहीं बन सकती, सिर्फ हुजूर दे दर रहमत नाल वाबस्ता होके बन सकती। बस हजरत नौमान बिन मुकर्रम दंदाने पे हुए तलवार नू ते फटी हुई पगड़ी ते जनाब मोजे भी फटे हुए ते जनाब कपड़े भी फटे हुए, यस गर्दे दरदार गए।
انہیں کیا ہوئے اس حال ہے تسی ساڑھے نہ جنگ لڑن آ گئے ہو، اے دندانے پئیاں تلواراں ہیں پکڑیاں پھٹیاں جسم تے جناب کپڑے بھی جناب پورے کوئی نہیں، پھر وہ بھی ٹاکیاں لگے ہوئے جڑے پیراں وچ موزے وہ بھی پھٹے ہوئے، تسی اینے راہ ساڑھے نہ جنگ لگو گے؟ آپ نے فرمایا گل ایتھے جناب تخت تے بیٹھ کے نہیں ہوئے گی،